ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଦିନରେ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁକୁ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେହେତୁ ତାର ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ତ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ सोशल रिपोर्ट बाहर करूँ एवं आमर जो प्रोसेसिंग अच्छी जे आग को जदि छुआ को जदि कई न नौकरी ताल आम ताको कारारे आडप्शन आम रेजिस्ट्रेशन करदेबू। बर्तमान आम छुआ को देखिली तार हेल्थ कंडीशन भल अच्छी एवं आम शुणा पाइलु छुआ टी भयभीत थिला, किंतु से उत्कल बालाश्रमर जो मैंने अच्छा केयर तार भल नहीं, बर्तमान सब ठीक अच्छी। बर्तमान मध्य शिशु आम देखा पाइलु किछि मात्रा रे भयभीत अच्छी, ताकू काउंसलिंग भी करा जाउची। छोट छुआटा तेणु तार केयर नि भावुची धीरे धीरे से निश्चय गोटे नॉर्मल कंडीशन को आसीजिवो। या परे आमे तार मेडिकल रिपोर्ट नेला परे ताकू आमे आगो को कौन कराई जाई परिबो। तांको एके तांकर फैमिली जदि ताकू नेबा को चाहुचन ताले आमे फैमिली रे दबु, नाइ तो ताकू कारारे रेजिस्ट्रेशन करेबु। तार शशुर घर को जाऊँ देखु आमर ए घटना प्रकट है आमर कमिशनर तरफ गोटे सोमोटो कग्निजेंस रे केस गोटे दिखाई डीसीपी यूनिट रु आमे गोटे एटीआर मागिचु ए घटना को कंडीशन रे घटिला छुआ बर्तमान किभली अच्छी। एवं आज मोर कमिशनर आउ 2 जण मेंबर कस्तूरी मिश्र एवं मनस्मिता खुंटिया आमे गोटे टीम हेकि आसीचु। बर्तमान हिंजिलिकाटू थाना को मध्य जिबु। थाना रे को कंडीशन रे से माँ और झील से बसी तांको कहीं सुरक्षा दि जाई पारला नहीं, ता ऊपर आमे चार्जसीट मध्य दाखल करने को पुलिस को ऑलरेडी आमे लेटर करिचु। एवं एई भली कंडीशन रो किभली भाबरे पुनरावृत्ति न हो एभली घटना ता उपरे पुलिस विभाग कौन से माने काम करिवे एवं कौन से माने स्टेप नेइचंती ता उपरे मध्य आमे डिस्कशन करिवु। आम सामने जेतेबेले संपूर्ण विवरणी आसीबो सेतेबेले आमे आपनक निकट रे रखिबो। आमु जेतेबेले एटीआर आसीबो एवं चार्जसीट आसीबो आमे आपनक निकट रे से समस्त तथ्य रखिबो। देखंतु देखंतु प्रत्येक थाना को जाइतिला महिला थाना रो धरिकी हिंदुरी थाना सब डिपार्टमेंट जानितिला। जो दिन घटना घटे तार घंटाए पूर्व से थाना को जाइछि, थाना रे मते कहछि जे मु आज जाउछु मो छुआ देखंतु आमर नाइ देखंतु गोटे गोटे जिनस कहबाकू चाहूँगी जे कानून तो तार रास्ता रे जीवो एवं आमर जो पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी तांकरी काम से माने किभली भाव में करिसंती सेटा सेमानकु रिपोर्ट देबाकू पड़िबो। आमे जेहेतु चाइल्ड कमिशनर भाव में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बर्तमान जेहेतु गोटे छुआर मुंड उपरू तार मार हाथ पलैछि, तेणु से छुआ को किभली भाव में आमे केयर एंड प्रोटेक्शन दे पारिबु ता उपरे आमे कोन करि पारिबु ता उपर निश्चय काम करिबु। एवं एभली भाव में कोनोसी पिल्लार मुंड उपरू तार माँ बापार माने हाथ न जाऊ किभली भाव में आ उपरे पुलिस प्रशासन काम करिवे एवं सरकार मध्ये आमे निश्चय आ उपरे गोटे लेटर पढाबु। देखु तार गोटे आमर गोटे प्रोसेस अच्छी कारार जो थी कि गोटे माने आमर प्रोसेस जितेबाला स्टार्ट हम ताकू 2 मास अपेक्षा करिया को पड़िबो हमको 60 डेज तापर जाइकरी कारारे से रेजिस्ट्रेशन हम से आमको 2 मास नोटिफिकेशन हम जो तार बर्तमान तांकर जेहेतु बायोलॉजिकल फादर अच्छी से छुआर तेणु तांकरी घर सामने नोटिस भी दिया हबो एवं तांको को मेल भी करा जिवो। एवं सीडब्ल्यूसी भी यही प्रोसेस तार आगो को नौची धीरे धीरे मेडिकल रिपोर्ट बर्तमान आसी फॉर्म 18 सी प्रोड्यूस करदे बोधे आजिकल तेणु ये प्रोसेस स्टार्ट होती
ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଏ କାରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ତେଣୁ 2 ମାସ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଫାଦର ଆସିକିରି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନେବି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ରହିପାରିବ, ନାହିଁ ତ ତାକୁ କାରରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେ ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ, ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆଡପ୍ସନ୍ କରେଇବ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର କେୟାର କରିବୁ। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହିଞ୍ଜିଲିକାଠୁ ବି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ MKCG ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। MKCGରେ ଯେଉଁ SNCU ଅଛି, ସେ SNCUକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପିକୁ ଆଣ୍ଡ ମିକୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କଙ୍ଗାରୁ ମଦର କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। କେଉଁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ HODଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରାଯିବ ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟ ଥାନା, ତା ସହିତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଉପରେ ଆମର କମିଶନର ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ନେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବୁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେଟା ଇଟା ଭାଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଭାବରେ ମାନେ ଖଟଉନଥିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦାରଖ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଛତୁଆ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ଆମ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଛତୁଆ ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ଗଫଲାମି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏକ ଦିବସିକିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିକି ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରାଯାଉନି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଥ ଡେଇଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ ନଦୀ, ଏମାନେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଯୋଜନା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆବଣ୍ଡେନ୍ ବା ସରେଣ୍ଡର ଚାଇଲ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାରେ ରଖୁଛୁ। ତ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଫ୍ରି କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲିଗାଲ ଫ୍ରି କରିକି ତାଙ୍କୁ କାରାରେ ଆଡପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଥିରେ ଆଡପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 8ଟି ପିଲା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଆଡପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେନି ବା ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋକ୍ସୋ କେସ୍ ଯାକ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେବ। ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆସିଥିଲି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ତଦାରଖ କରିକି ଯାଇଛି। 2ଟା ପିଲା ମାନେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି ଶିଶୁ ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଉପାନ୍ତର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।